Good afternoon, friends. Today we are going to see the new topic. This one is a polymorphism. Okay, polymorphism means what? One name, multiple form. One name, multiple form. The concept is name is one, but we can use this form to multiple to solve the multiple problems or to face the multiple problems. That is known as polymorphism. See here, polymorphism is one of the virtual feature of OOPS. It is simply means one name multiple forms. So person is one, he work different task. म्हणजे आपण एकच असतो पण वेगळे टास्क आपण करतो. प्रत्येक ठिकाणी आपला रोल काय असतो वेगळा असतो. कॉलेजमध्ये ॲज अ स्टुडंट असतो, घरी आपण फ्रेंड म्हणजे बाहेर फ्रेंड असतो, घरी कोणाचा मुलगा असतो, कोणाचे भाऊ असतो, ठीक आहे, कोणाचं नातं असतं. म्हणजे डिपेंड्स ऑन टास्क और डिपेंड्स ऑन एरिया यू कॅन चेंज युअर behavior. Okay, so same as it is here, we can use the one name multiple form. The function name is one, we can use a multiple person. Just take an example like area. We can also calculate the area of circle, triangle, rectangle. So this is the one of the example of polymorphism. We have already seen how the concept of polymorphism is implemented using overloaded functions and operator. The overloaded member functions are selected for invoking by matching the arguments, both type and numbers. This information is known as compiler at the compile time. म्हणजे तुमचं पॉलिमॉर्फिझम होतं हे कुठं कळतं? तुम्ही जेव्हा प्रोग्राम कंपाईल करता तेव्हा तुम्हाला कळतं की इथं पॉलिमॉर्फिझम होतं. ओके, so appropriate functions of particular call at the compile time itself. This is called early binding or static binding or static linking, also known as complete time polymorphism. Early binding simply means that an object is bounded to its function call at function time. Now let's consider a situation where the function name and prototype is the same in both the base and data class. For example, consider following example. Class A int x public word show. Class B public A int y word show. Okay, the function name is same here. See word show and word show. How do we use the member function show to print the values of object both the class A and B? माझं नाही आहे. Okay, both the class A and B. Since the prototype of show is the same in both the place, the function is not overrid, but therefore static binding does not apply. We have seen earlier that in the such situation, we may use the class resolution operator to specify the class which invoking the functions with the derived class. म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की फंक्शनची नावं सेमच आहेत, डेटा टाइप पण सेमच आहे, फक्त ते वेगवेगळे व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठी काय करतो आपण त्याचा यूज करतो. वेगवेगळे व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठी आपण किंवा शो करण्यासाठी आपण काय करतो त्याचा यूज करत असतो. ओके, तशाच पद्धतीने आपण वेगवेगळे प्रोग्राम्स काय करणार, प्रोग्राममध्ये पॉलिमॉर्फिझम नावाचे कन्सेप्ट काय करणार आहे, यूज करणार आहे. It would be nice if the appropriate member functions could be selected while the program is running. म्हणजे स्पेसिफिक तुमच्या जे तुम्ही पॅरामीटर पास करता, ओके, जे पॅरामीटर तुम्ही पास करता किंवा डेटा टाइप पास करता, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेटा टाइप किंवा नंबर ऑफ पॅरामीटर वाईज तुमचं फंक्शन काय होतं, सेपरेट होतं. तुमचं फंक्शन काय होतं, सेपरेट होतं. त्याला आपण काय म्हणतो, पॉलिमॉर्फिझम असं म्हणतो. So it would be very nice if the appropriate member functions could be selected while the program is running. This is known as runtime polymorphism. त्याला आपण काय म्हणतो, रनटाइम पॉलिमॉर्फिझम. जेव्हा तुमचा प्रोग्राम रन होणार आहे तेव्हा तुम्हाला कळलं की ते पॉलिमॉर्फिझम होणार आहे, सो दॅट इज नोन ॲज अ रनटाइम पॉलिमॉर्फिझम. त्याला आपण काय म्हणतो, रनटाइम पॉलिमॉर्फिझम. ठीक आहे. How could it happen? C++ supports a mechanism known as virtual function to achieve runtime polymorphism. Please refer the following example. Polymorphism. There are two types of polymorphism: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism and runtime polymorphism. The polymorphism is known when we compile the program, that is known as compile time polymorphism. Come again. The polymorphism happen when we compile the program, that is known as the compile time polymorphism. Again, there are two types of compile time polymorphism. First one is function overloading and second is operator overloading. First one is function overloading and second is operator overloading. And another type of polymorphism is that runtime polymorphism. When we run the program, then we understand that, then we know that there is a polymorphism happen when we run the program. So that is known as runtime polymorphism. That is known as runtime polymorphism. म्हणजे आपण जेव्हा प्रोग्राम रन करणार आहे तेव्हा तुम्हाला कळलं की ते पॉलिमॉर्फिझम झालेला आहे. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो,
रनटाइम पॉलिमॉर्फिझम. परत सांगतो बघा, पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, वन नेम मल्टिपल फॉर्म, नाव एकच असणार आहे, वेगवेगळ्या पर्पजसाठी आपण त्याचं काय करणार आहे, यूज करणार आहे. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम. देर आर two types of polymorphism. One is compile time polymorphism, second one is runtime polymorphism. First one is compile time polymorphism and second one is runtime polymorphism. Polymorphism झालेला आहे हे तुम्हाला प्रोग्राम कंपाईल करताना कळतो, त्याला आपण काय म्हणतो, कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम म्हणतो. आणि तुमचं पॉलिमॉर्फिझम झालेलं आहे हे जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम रन करताय तेव्हा कळतं, रन केल्यावर कळतं, त्याला आपण काय म्हणतो, रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो, रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. परत कंपाईल टाइमचे दोन प्रकार पडतात, फंक्शन ओव्हरलोडिंग आणि ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. फंक्शन ओव्हरलोडिंग आणि ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. ओके. आणि रनटाइम पॉलिमॉर्फिझमचा एक प्रकार पडतो तो व्हर्च्युअल फंक्शन. व्हर्च्युअल फंक्शन तेच परत तिथे एक्सप्लेन केलं बघा खाली. at runtime when it is known as what class object are under consideration, the appropriate version of the function is invoked. Since the function is linked with the particular class much later after the compilation, this process is termed as a late binding. This is known as a dynamic binding because the selection of appropriate function is done डायनामिकली ॲट रन टाइम. थोडंसं किचकट आणि टेक्निकल वर्डमध्ये दिलं आहे, तेच तुम्हाला अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगितलं. लक्षात ठेवा, पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, परत सांगतो, ऑब्जेक्टिव्हला किंवा वायवाला 101% तुम्हाला हे विचारलं जाईल एक्झामला. ठीक आहे. आणि थेरीला सुद्धा तुमची थेरी पेपर असेल तर तुम्हाला 101% त्याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला येतोच. सो परत अगेन, पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, वन नेम मल्टिपल फॉर्म. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, वन नेम मल्टिपल फॉर्म. ठीक आहे. पॉलिमॉर्फिझमचे टाइप्स किती आहेत, दोन, कंपाईल टाइप पॉलिमॉर्फिझम आणि रन टाइप पॉलिमॉर्फिझम. कंपाईल टाइप पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, प्रोग्राम कंपाईल करताना कळलं की इथे पॉलिमॉर्फिझम झालेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, कंपाईल टाइप पॉलिमॉर्फिझम. आणि प्रोग्राम रन झाल्यानंतर पॉलिमॉर्फिझम झालेलं कळलंय त्याला आपण काय म्हणतो, रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. तर आपण जेव्हा प्रोग्राम कंपाईल करतो तेव्हा कळतं की आपलं पॉलिमॉर्फिझम झालं, तर आपण कंपाईल टाइप पॉलिमॉर्फिझम म्हणतो. त्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिलं फंक्शन रोलिंग, सेकंड आहे ऑपरेटर रोलिंग. आणि रन टाइम पॉलिमॉर्फिझमचे किती प्रकार, दोन, परत एक प्रकार पडतो, त्याला आपण काय म्हणतो, व्हर्च्युअल फंक्शन असं म्हणतो. ओके. त्यामध्ये पॉलिमॉर्फिझम बघू आपण. हे रेफरन्स बुक मी ऑलरेडी अपलोड केलेलं आहे ग्रुपवरती. तुम्हाला सिलेबस जे जे पॉईंट आहेत ते बघा, त्या पॉईंटनुसार तुम्ही नोट्स काढायला तयार केले चालते. ठीक आहे. काय बघा, हे रेफरन्स बुक आहे, त्यातले ठराविक चॅप्टर्स तुम्हाला त्यामध्ये असतात, ठराविक पॉईंट्स तुम्हाला त्यामध्ये असतात जे सिलेबसला तुम्हाला दिलंय. तर ऍज पर सिलेबस तुम्ही ते चेक करून काय करा, ते चेक करून घ्या, त्याचे नोट्स तुम्ही काढू शकता, तर तुम्ही ते स्टडी करू शकता. त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघूया व्हर्च्युअल फंक्शन. तर व्हर्च्युअल फंक्शन काय आहे, ॲज मेन्शन्ड अर्ली, पॉलिमॉर्फिझम refers to the property by which the object belongs to the different class are able to respond to the same message. ठीक आहे. मेन्शन अर्लियर, पॉलिमॉर्फिझम refers to property by which objects belongs to the different class. वेगवेगळ्या क्लासचे ऑब्जेक्ट्स असतात but are able to respond to the same message. एकच मेसेज त्यांना काय करायचं, डिस्प्ले करायचा असतो, but in different forms, वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये. The essential requirement of polymorphism is there for the ability to refer to objects without any regard to the class. This necessitates the use of single pointer variable to refer to the objects of different class. Here we use the pointer to be base class to refer to all the derived object. But we just discovered that a base pointer, even when it is made to contain the address of the derived class, always executed the function in the base class. The compiler simply ignores the contents of the pointer and chooses the member functions that matches the type of pointer. How do we then achieve polymorphism? It is achieved using what is known as the virtual function. त्यावेळी तुम्ही काय करता, व्हर्च्युअल फंक्शनचं काय करत असता, यूज करत असता. So when we use the virtual function, see, when we use the same function name in both the base class or derived class. base class आणि derived class मध्ये आपण जेव्हा सेम फंक्शन आपण यूज करतो त्याला वेळी आपण काय करतो, त्याचा यूज करत असतो. ओके.
The function in base class is divided in virtual using the keyword virtual preceding. म्हणजे तुम्हाला virtual class कसं use करायचं, तुम्हाला virtual keyword काय करावं, use करावं लागतं. Normal declaration. When a function is made virtual, C++ determines which function to use at runtime based on the type of object pointed to by the base pointer rather than the type of the pointer. Thus, by making the has base pointer to be point to different objects, we can execute different versions of the virtual function. Okay. तर ह्याच्या अगोदर आपल्याला इनहेरिटन्स नावाचे कन्सेप्ट आहे ते तुम्हाला सिलेबसला नाही आहे, परंतु आपण ते घ्यायचं आहे कारण की इट इज व्हेरी हेल्पफुल टू युअर फ्युचर किंवा तुम्हाला ते उपयोगाचे तुम्हाला पुढे उपयोग येणार आहे. तर थोडं हे आपलं झालं की पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरपासून थोडंसं आपण इनहेरिटन्स घेऊ जेणेकरून तुम्हाला काय होईल ते पुढे उपयोगाला येईल. प्रोग्राम दिले त्यांनी युजिंग नेमस्पेस हॅश इन्क्लूड iostream.h. ठीक आहे, iostream.h. त्यानंतर काय दिलेलं आहे त्यामध्ये क्लास बेस पब्लिक वर्ड स्टॅटिक मेन, त्यानंतर वर्ड डिस्प्ले सी आउट डिस्प्ले बेस व्हर्च्युअल शो वर्ड शो सी आउट शो बेस, नंतर क्लास डिराइव्ड म्हणजे बघा एक बेस क्लास पासून काय केलं की आणखी एक नवीन क्लास काय केलं त्यांनी तयार केलंय. बेस क्लास पासून काय केलं त्यांनी नवीन क्लास काय केलेला आहे तयार केलेला आहे. ठीक आहे, डिराइव्ड क्लास दॅट इज नोन एज क्लास डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक ऑफ बेस. ठीक आहे, हीच कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे म्हणून आपण काय करणार उद्यापासून इंटरेस्ट घेणार आहोत परत. तर ते कन्सेप्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो त्यामध्ये. ठीक आहे, तर बघा प्रोग्राम बघा बघून ठेवा, नंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन करतो. पब्लिक डिस्प्ले सी आउट डिस्प्ले डिराइव्ड वर्ड शो सी आउट शो डिराइव्ड इंट मेन बेस बी डिरा डी म्हणजे बेस क्लासला बी नावाचा ऑब्जेक्ट तयार केले, डिराइव्ड क्लासला डी नावाचा ऑब्जेक्ट काय केले तयार केलेला आहे. ठीक आहे, बेस बीटीपीआर पॉइंटर तयार केलेला आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने एक्झाम दिलेला आहे कारण जोपर्यंत तुम्हाला पहिला इनहेरिटन्स कन्सेप्ट समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय करता येणार पुढे तुम्हाला ते नवीन कन्सेप्ट कळणार नाही. तर इनहेरिटन्स नावाची थोडीशी कन्सेप्ट आपण घेऊ. इनहेरिटन्स म्हणजे काय की वन ने मल्टिपल एका क्लास पासून आपण काय करतो नवीन क्लास तयार करतो त्याला आपण काय म्हणतो इनहेरिटन्स म्हणतो. एका क्लास पासून आपण नवीन क्लास तयार करतो त्याला आपण काय म्हणतो इनहेरिटन्स म्हणतो. जसं आपण तुम्ही सिंपल एक्झाम्पल बघा की ऍडमिशन नावाच्या क्लास पासून आपण काय करणार क्लास इन्फॉर्मेशन म्हणजे ऍडमिशन मध्ये काय इन्फॉर्मेशन असणार आहे स्टुडंट नेम. ठीक आहे, स्टुडंट नेम असणार आहे, त्याचा रोल नंबर असणार आहे, क्लास असणार आहे, सब्जेक्ट असणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर त्याचा ऍड्रेस असणार आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर असणार आहे. हीच सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्रत्येक क्लासमध्ये लागणार आहे. मग तीच डेटा रिपीट करण्याऐवजी तुम्ही काय करणार आहे त्या क्लास पासून काय करणार आहे नवीन क्लास काय करणार आहे क्रिएट करणार आहे. यू कॅन क्रिएट अनदर न्यू क्लास बेस्ड ऑन द ओल्ड वन क्लास. यू कॅन क्रिएट अनदर न्यू वन क्लास डिपेंड्स ऑन द बेस वन क्लास. So base class, that is the main class, is known as the base class. So it depends on that you can create another one class that is known as the derived class. That is known as the derived class. ठीक आहे, ज्या क्लास पासून तुम्ही नवीन क्लास तयार करणार आहे त्या क्लासला काय म्हणतात बेस क्लास म्हणतात आणि जो क्लास तुम्ही नवीन तयार केलेला आहे त्याला आपण काय म्हणतो derived क्लास म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला derived क्लास असं म्हणतो. ओके, तर असे टोटल किती त्याचे 4 ते 5 प्रकार आहेत derived क्लासचे इनहेरिटन्सचे. बघा इनहेरिटन्स म्हणजे काय वी कॅन डिवाइड अनदर वन क्लास डिपेंड्स ऑन द ओल्ड वन क्लास. वी कॅन क्रिएट अनदर वन क्लास डिपेंड्स ऑन द ओल्ड वन क्लास. दॅट इज नोन एज इनहेरिटन्स. दॅट इज नोन एज इनहेरिटन्स असं म्हणतो आपण त्याला. ओके, तर ते करत असताना बघा ते टाइप्स किती आहेत. हे टाइप्स किती आहेत सिंगल इनहेरिटन्स, मल्टिपल इनहेरिटन्स, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स आणि हायरार्चिकल इनहेरिटन्स आणि हायब्रिड इनहेरिटन्स. असे टोटल किती प्रकार त्याचे 5 प्रकार. परत सांगतो बघा सिंगल इनहेरिटन्स, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स, मल्टिपल इनहेरिटन्स, हायरार्चिकल इनहेरिटन्स आणि हायब्रिड इनहेरिटन्स. सिंगल इनहेरिटन्स म्हणजे काय एका क्लास पासून बेस क्लास पासून तुम्ही आणखी एक नवीन क्लास तयार करताय त्याला आपण काय करतो सिंगल इनहेरिटन्स म्हणतो. म्हणजे ए पासून बी तुम्ही क्रिएट करता. काय करता मी ए पासून बी तुम्ही काय करता क्रिएट करता त्याला आपण काय म्हणतो सिंगल इनहेरिटन्स असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला सिंगल इनहेरिटन्स असं म्हणतो. ठीक आहे, त्यानंतर मल्टी लेवल म्हणजे काय ए पासून बी आणि बी पासून सी, ए पासून बी आणि बी पासून सी आपण तयार करतो आपण काय करतो मल्टी लेवल इनहेरिटन्स म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला मल्टी लेवल इनहेरिटन्स असं म्हणतो. ठीक आहे, तर मल्टिपल म्हणजे काय एका बेस क्लास पासून आपण काय करतो मल्टिपल डिराइव्ड क्लास तयार करतो. एका बेस क्लास पासून मल्टिपल डिराइव्ड क्लास आपण काय करतो तयार करतो. आपण त्याला करतो मल्टिपल इनहेरिटन्स म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला मल्टिपल इनहेरिटन्स. बघा इथे डायग्राम दिलेला आहे. सिंगल इनहेरिटन्स म्हणजे काय ए पासून बी तुम्ही तयार केलाय मग ए मधला सगळा डेटा कुठे तयार वापरता येतो बी मध्ये येतो. म्हणजे तोच डेटा काय करता येत लागत नाही तुम्हाला रिपीट करावा लागत नाही. तोच डेटा
काय करायला लागत नाही तुम्हाला, रिपीट करायला लागत नाहीये. ठीक आहे. त्यानंतर मल्टिपल इनहेरिटन्स म्हणजे 2 बेस क्लास पासून तुम्ही काय करता आणि आणखी एक नवीन क्लास काय करता, क्रिएट करता. 2 बेस क्लास पासून तुम्ही काय करता, आणखी एक नवीन काय करता, क्लास क्रिएट करता. त्याला आपण काय म्हणतो, मल्टिपल इनहेरिटन्स म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो आपण, मल्टिपल इनहेरिटन्स. हायरार्चिकल इनहेरिटन्स म्हणजे काय, एका बेस क्लास पासून मल्टिपल डिराइव्हड क्लास तुम्ही काय करता, तयार करता. एका बेस क्लास पासून मल्टिपल डिराइव्हड क्लास काय करता तुम्ही तयार करता. आपण काय म्हणतो, हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. आणि मल्टी लेवल म्हणजे काय, ए पासून बी आणि बी पासून सी, ए पासून बी आणि बी पासून सी असे तुम्ही काय करता, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स काय करता, तुम्ही क्रिएट करता. हायब्रिड इनहेरिटन्स म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ मल्टिपल इनहेरिटन्स. हे कॅन डिराइव्ह मोर दॅन म्हणजे मल्टिपल इनहेरिटन्सचं कलेक्शन आपण काय करतो, एकत्र करतो. म्हणजे इथे मल्टिपल आलं. ठीक आहे. आणि तो काय आलं तुमचं, इथे हायरार्चिकल आलं वरती, म्हणजे ए पासून बी आणि सी तुम्ही तयार केला, बी पासून सी आणि डी तुम्ही तयार केला. ते काय झालं तुमचं, हायब्रिड इनहेरिटन्स. काय झालं तुमचं, हायब्रिड इनहेरिटन्स झालं. ठीक आहे. म्हणजे ए मधला डेटा बी आणि सी मध्ये करता येतो, आणि सी मधला डेटा सी आणि बी मधला डेटा कुठे तुम्ही यूज करता, डी मध्ये करता येतो. इथे काय होतं, ए बी दोन्ही मधला डेटा यूज करून तुम्ही सी क्लास तयार करता. इथे ए क्लास पासून बी सी डी तयार होतं. सिंगल इंडेक्स मध्ये काय होतं, ए पासून बी, बी पासून सी, म्हणजे इनडायरेक्टली ए मधला डेटा कुठे येतो, सी मध्ये येतो. आणि इथे काय येतो, इनडायरेक्टली ए मधला डेटा डी मध्ये येतो. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. ओके. आपण वन बाय एक्झाम्पल आपण काय करू, नेक्स्ट लेक्चरला इनहेरिटन्सचे टाइप्स आपण बघू. ठीक आहे. अटेंडन्स टाका चॅट बॉक्स मध्ये. कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकता. झाली सगळ्यांची अटेंडन्स? ठीक. ओके. थँक्यू.